हाँ जी, शुरू करते हैं बच्चों ਆਪਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੈਸਟ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਿ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਲੱਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਓਬਵੀਅਸ ਮੇਰੇ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੋਲਿਟੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੀ ਮੰਨਦਾ। हाँ ये टेस्ट में अपना हिस्टरी वाला जरूर आएगा, बट टॉपिक बच्चों कितने ना कितने पॉलिटी का होंगे। दूजी गल, ये टॉपिक भी एडा कॉम्प्लीकेटेड है, एडा गुंझलदार है। 99% बच्चे इस टॉपिक नूं नफरत करते हैं, नफरत। तो तुहानूं चंगी तरह पता ही है बच्चों भी जिस चीज़ नाल नफरत होंदी है आपां तां फिर उहदे नाल प्यार पाई लवांगे। तो ऑबवियस है अज दी इस शॉर्ट क्लास दे विच ही तुसीं बहुत ही कंफर्टेबल फील करोगे इस कॉम्प्लीकेटेड टॉपिक दे नाल। एडा लाजवाब तरीके नाल करांगे, एडा वधिया तरीके नाल समझांगे। मेरे हिसाब नाल सारे पिछे झाकी जांदे होंगे बच्चों। तो टॉपिक अपना अज दा होगा जी कॉन्स्टिट्यूशनल डिवेलपमेंट इन इंडिया। ये सब तो डेंजर टॉपिक है। आम तौर पर बच्चे बहुत मैसेज करते होंगे स्टार्टिंग दे विच, सर जी एक्ट वाले होंगे, ये एक्ट वो कराओगे तुसीं? कमाल है बच्चों, होर ना मैं ना कराऊं, होर कौन कराऊगा? ये एक्ट वाला टॉपिक कह दें आप, एक्ट वाला भी सर एक्ट पास होया 1773 ਦੇ ਵਿੱਚ, एक्ट पास होया 1784 ਚ, 1861, 1813, 1833, ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ 1891, 1909, 1919, 1935। देखण च की है बुरा हाल है, ब्लड घटा दिंदी है। ये एडे जबरदस्त टॉपिक है। बस तुसीं ऐं देखियो भी अज दी वीडियो च कितना कॉन्फिडेंस बिल्ड होऊगा। हाँ ये पिछे बैकग्राउंड किते ना किते हिस्टरी आपां माड़ा मोटा किवें पता होना चाहिए। मॉडर्न इंडिया दे विच जदों आपां पढ़दे हुंदे आ तां अपने मुल्क दे चार पावरां आउणगीਆਂ। वैसे मैं दस रहा जिन्होंने हाले तक हिस्टरी बारे कुछ नहीं पता, चार पावरां आउणगीਆਂ बच्चों। पुर्तगाली आउणगे, डच वाले आउणगे, गोरा पार्टी जिसको हम ब्रिटिशर बोलते हैं, ते फ्रेंच पार्टी। ते इन्हां दे विचों आपदे आप बच्चों एस्टैबलिश कौन करेगी? ब्रिटिश पार्टी। ब्रिटिश का अपने देश राज एस्टैबलिश होगा। हाँ वो आप अज नहीं देखांगे भी राज किवें एस्टैबलिश होगा, वो सारियां बैटलां पढ़ांगे आपां मॉडर्न हिस्टरी च पढ़ांगे आपां। इस करके कॉन्स्टिट्यूशनल डिवेलपमेंट आपां विद रिस्पैक्ट टू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ते होंगे हैं, क्योंकि यूके सरकार का मेन रोल होगा अपने मुल्क दे विच कंपनी नूं चलाउण वास्ते। ते बाद विच ये कंपनी रूल खत्म करके सीधा यूके सरकार ही राज स्टार्ट कर दिंदी है। बट घबराओ ना, डरो ना, ये गल्लां अपने अज वास्ते इररेलीवेंट है। ये वैसे मैं दस्सिया तुहानूं जिन्होंने हिस्टरी बारे जमी नहीं पता हुंदा। देखो भी अपने देश में ब्रिटिशर्स आए है, हुण आए ना मैंने सर कदों आया, कित्थे आया, किवें आया, कुछ भी है हिस्टरी है। बट आपां की देखना है भी अपने देश च गोरा पार्टी आई है। आई किवें सी बच्चों? व्यापार करन वास्ते आई सी। मैं क्या सुन की क्या कंपनी अपने जिवें अपनी रिलायंस कंपनी है, ऐ समझीदा हुंदा है जिवें अपनी रिलायंस कंपनी है। रिलायंस कंपनी मान लो कल नूं अपनी बांग्लादेश भाग गई, उत्थे व्यापार करी जाती है। उन्होंने देखा भी व्यापार इन्ना ज़्यादा करते 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 इन्ने पैर पसार गई, इन्ने पैर पसार गई। 100 सालों बाद 70 सालों बाद उते कब्जे ही कर लिया बांग्लादेश से, चलाउण ही लग गए। ऐ काम हो गया। हुण गोरा पार्टी बच्चों अपने देश की है कारोबार करना आए सी, बट जिमें जिमें टाइम टपदा गया विद द पैसेज ऑफ टाइम वो अपने देश च राज करन लग गए। चक लो आही अपनी लैंड है जिथों आप टॉपिक बच्चों स्टार्ट करते हुंदे हैं। कहते ब्रिटिशर्स अपने देश च कारोबार करना आए सी, बट जिमें जिमें टाइम टपदा गया वो पता हुंदा राज ही करन लग गए। हुण राज करन लग गए, हुण कंपनी है सीधा, हुण कंपनी का हिसाब नाल की है राज स्टार्ट हो गया। हुण कंपनी का राज स्टार्ट हो गया तो उतों की सरकार इंटरफेरेंस करू कि नहीं करू? हुण जिवें इत्थे मान लो अपनी मोदी सरकार है, एग्जाम्पल लै रहे हैं, रिलायंस उत्थे कब्जा कर लिया, फिर मोदी सरकार उत्थे इंटरफेरेंस करन लग गई भी ऐ करो बस आ चीज़ है। तो इत्थों ही फिर अपने बच्चों एक्ट स्टार्ट होने जा रही है। लो फिर अज की क्लास च पहला एक्ट पेश करन जा रहे हैं, रेगूलेटिंग एक्ट 1773 1773 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਬੱਚੋ ਪਹਿਲਾ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਹੈ इन द कॉन्स्टिट्यूशनल डिवेलपमेंट ऑफ इंडिया। अपनी डिवेलपमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ताई मैं तुहानूं की क्या है टॉपिक मैं पॉलिटी पढ़ाना तां पसंद करदा है बिकॉज एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिवेलपमेंट इन इंडिया। हाँ इनू हिस्टोरिकल अंडरपाइनिंग भी कहते बहुत कुछ कहते हैं। चलो ये पहला लैंडमार्क है। हुण पहले लैंडमार्क का आपां नूं मार्क ते पता लगी जांदा है। मार्का की है रेगूलेटिंग एक्ट। सो ये पहला एक्ट यूके सरकार क्यों लेके आई है भी आपां इस कंपनी नूं रेगूलेट करना है। हुण आपां इस कंपनी नूं प्रॉपर तरीके नाल मैनेज करना है। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੈ। ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1773 ਚ ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਤਾਂ 1600 ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ 31 ਦਸੰਬਰ 1600 ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। 1608 ਚ ਆਪਣੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਚ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ।
ਤੇ 1773 ਚ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਲੇ ਕੰਪਨੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਚ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸ ਆ ਬੱਚੋ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਵਾ ਤਾਂ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਰਵੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਤੰਦਰ ਕਰਪਟ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਤਾ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਖੂੰਜੇ ਲੱਗਣ ਲਾਤੀ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਉਣਾ ਐਟ ਐਨੀ ਕਾਸਟ, ਬਾੜ में जाए जनता, अपना काम बनता। ਆ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ। ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 1772 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕੰਪਨੀ ਜਮੇ ਖੂੰਜੇ ਲਾਤੀ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਿਵਾਲਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਲੋਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਹਲਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਹਿੱਲ ਗਈ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੋੜਾ ਆਇਆ ਪਿਆ ਤੇ ਲੋਨ ਸਾਥੋਂ ਭਾਲਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆੜੀ ਕੰਪਨੀ ਚਲਾਓ, ਆਪਾਂ ਚਲਾਓ, ਵੀ ਜਮੀ ਪਿੱਟ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਰੈਗੂਲੇਟ। ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਐਕਟ ਦਾ ਕੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਐਕਸਟਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੌਪਿਕ ਕਵਰ ਕਰਵਾਉਂਗਾ। ਇਹਦਾ ਸਵਾਲ ਪੇਪਰ 'ਚ ਡੀਕਿਆ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਟਕਲਾਇਆ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਗੱਲ ਆ, ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਯਾਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਦੰਦਲਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਘੈਂਟ ਕੰਮ ਹੈ। ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੈ? ਟੂ ਐਡਰੈਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਫ ਕੰਪਨੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ 1773 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ 24 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਬੱਚੋ। ਉਹ 24 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ? ਕੋਰਟ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ। ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ? ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਹੀ ਸੀਗੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਬੱਚੋ ਬਾਡੀ? ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 24 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਾਤਾ? ਕੋਰਟ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ। ਸੋ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਬਾਈ ਦਿਸ ਐਕਟ administration is managed by the body of 24 directors called court of directors। ਸਮਝ ਗਏ? ਨਾਂ ਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ 24 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਤੇ ਬਾਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗੋਰਾ ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ? ਬੰਬੇ, ਕਲਕੱਤਾ ਤੇ ਮਦਰਾਸ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਮੇਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈ। ਘਬਰਾਇਓ ਨਾ, ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਨਿਚੋੜ ਦਾਂਗੇ, ਨਿਚੋੜ ਆਪਾਂ। ਬੰਬੇ, ਕਲਕੱਤਾ ਤੇ ਮਦਰਾਸ। ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਦੀ ਗੱਦੀ ਲਵਾਤੀ। 3 ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀਜ਼ ਵਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਐਟ ਬੰਬੇ, ਕਲਕੱਤਾ ਐਂਡ ਮਦਰਾਸ ਅੰਡਰ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਪੜਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੜਾਂਗੇ ਬੱਚੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ? ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਐਂਡ ਹਿਜ਼ ਕਾਉਂਸਲ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਾਤਾ? ਕੋਰਟ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੱਦੀ ਲਵਾਤੀ। ਇਹ ਗੱਦੀ 3 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋਊਗੀ? ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਹੋਊਗੀ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਐਂਡ ਹਿਜ਼ ਕਾਉਂਸਲ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਟਾਰ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖ ਲਓ ਵੀ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕਿਹਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਵਾਰਨ ਹੇਸਟਿੰਗਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ। ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਵੀ ਮਤਲਬ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਯੂਕੇ ਦਾ 1773 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ। ਮੇਨ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਮੇਨ ਸੈਂਟਰ ਬੰਗਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸੂਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਗਾਲ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਆ ਹਜੇ। ਤਾਂ ਵਾਰਨ ਹੇਸਟਿੰਗਸ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਟ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਹਿਸਟਰੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਐਂਡ ਹਿਸ ਕਾਉਂਸਲ। ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਮੈਂ ਦੇਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚੋ ਕੌਣ ਹੈ? ਵਾਰਨ ਹੇਸਟਿੰਗਸ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਹੜੇ ਹੈ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ? ਜੌਨ ਕਲੈਵਰਿੰਗ ਹੈ, ਜਾਰਜ ਮੌਨਸਨ ਹੈ, ਰਿਚਰਡ ਬਾਰਵੈਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਲਿਪ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਰਜ, ਰਿਚਰਡ, ਫਿਲਿਪ, ਇਹ ਮੌਨਸਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਐਂਡ ਹਿਸ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਵੀ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੇਖੋ ਕੰਪਨੀ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ,
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕੰਮਕਾਰ ਵਧੀਆ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤਾਂ ਬਾਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੁੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚਾਰजेस ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ एक बॉडी भी होनी चाहिए है जिसको हम अज की बोलते हैं अदालत बोलते हैं। पिछे पढ़ के आप सुप्रीम कोर्ट ते हाई कोर्ट सारी वधिया तरीके नाल उस तरीके नाल इस पहले एक्ट ने उस समय एक अदालत भी बनाती बच्चों, उस समय की इकलौती अदालत है तो उन्होंने आपां नाम की दिता सुप्रीम कोर्ट। सो इसे एक्ट ने प्रोवाइड किया फॉर द एस्टैबलिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ਜਿਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਾਲ 3 ਹੋਰ ਜੱਜ ਹੋਣਗੇ। ਯਾਦ ਹੈ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 124 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੋਲਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਰ ਅਲੀਜੇ ਇੰਫੇ। ਅਲੀਜੇ ਇੰਫੇ। ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਹੈ? ਐਚ.ਜੇ. ਕਾਨੀਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਨ.ਵੀ. ਰਮਨਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ पर आप इतने देख रहे हैं हिस्टोरिकल फैक्ट्स देख रहे हैं बच्चों। सो ओवरऑल पहले एक्ट ने कंपनी को रेगूलेट करने वास्ते बड़ी स्ट्रोंग नींव रखी भी इत्थे ही मसलियां दा हल कढ़ण वास्ते इत्थे उन्होंने अदालत बनाती, इत्थे उन्होंने 3 थावां ते गद्दी लवाती ते लंडन दे विच इंग्लैंड दे विच कोर्ट ऑफ डायरैक्टर। सो कंपनी किते ना किते ट्रैक ते लियांदी, कंपनी लियांदी ट्रैक ते आई। फिर इन्होंने 8-10 साल कढ़े तो बस फिर दूजा एक्ट लियांदा क्योंकि फिर सरकार ने कहा है भी मसां ट्रैक ते लियांदे है, मसां सांभे है, जे किते पतंदर फेर खुलर गए उत्थे फिर बड़ियां मुरा मतलब राजा नाल मतलब की है आंड सांड गाणा करन लग जाण, ऊर्जा खड़ा हो जाए उत्थे भी जे किते राजियां दे नाल मिल मुल गए किते फिर ना कंपनी का भंबड़ा भूं कर देन। उत्थे सरकार ने की कीता एक एक्ट होर पास करता। हुण ध्यान नाल सुनना है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये वैसे नाम जो पिट कित्थों आ गया? वैसे अपने तो पिट स्यापा कह दें हैं, ये पिट स्यापी है स्टूडेंट वास्ते। ये पिट बच्चों उस समय गोरियां दा प्रधानमंत्री है विलियम पिट। ये विलियम पिट लेके आया सी आप थोड़े दिमाग फिर भी आ सकता है भी सर जो जमा पहला एक्ट है रेगूलेटिंग एक्ट ये किहड़ा प्रधानमंत्री लेके आया सी? उदों ब्रिटिश पीएम कौन सी बच्चों? लॉर्ड नॉर्थ। लॉर्ड नॉर्थ। ये चीज आप याद रखनी है। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਿਲੀਅਮ ਪਿਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਐਕਟ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਪਨੀ ਮਸਾਂ ਲੈਂਡ ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੈਂਡ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਵੀ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਪਾੜੋ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਜਮਾ ਸਮਾਰ ਕੇ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰਸ ਦਾ ਹੀ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਆਹ ਟੈਗਲਾਈਨ ਕਿਹੜੇ ਐਕਟ ਦੀ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਦ ਟਾਈਟਲ ਆਫ ਦਿਸ ਐਕਟ ਕੀ ਹੈ? एन एक्ट फॉर द बेटर रेगुलेशन। कहते ठीक है काम वधिया सैट है मानते हैं आपां, कहते होर सैट कर गया आपां बेटर रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। EIC का मतलब बच्चों ईस्ट इंडिया कंपनी हुंदा। ठीक है चलो भी ये अपने एक्ट का फॉर्मल टाइटल है बट इस एक्ट का मेन मकसद की है भी सरकार कंपनी नूं समार के आप दे थल्ले लाउणा चाहुंदी है भी किते ना किते सरकार अपने देश के राजियां दे नाल क्योंकि अपने देश के राजे तो बैली वाले सीगे नाम नूं बड़े दिंदे सी तोहफे ताफे देंदा दस की चाहिए मंग की मंगना ऐ अपना बड़ी गंदी आदत सी कहण दी। वो कंपनी जिहड़े सर्वेंट हुंदे सी कंपनी काम करदे आ वो डुੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ भी ऐ किहड़े पोलीटिकल अफेयर्स है भी यूके सरकार ने सोचा भी जिहड़े पोलीटिकल संबंध राजियां दे बन जाणगे अपने कंपनी के ऑफिशियल्स नाल ये माड़े अपने वास्ते। इधर ही आपां सीधा विच आपां अड़ो आ देखो दा काम की है दिस एक्ट मेड द कंपनी डायरेक्टली सबऑर्डिनेट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। हुण पेपर के अकॉर्डिंग की आपां वो देखना है इस लाइन का की मतलब है समझी गए पंजाबी च भी डायरेक्टली कंपनी आपदे थल्ले लाउण दी कोशिश कर रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट। की कीता इन्हां ने पहले एक्ट च आपां की देखिया रेगूलेटिंग एक्ट 1773 च बोर्ड ऑफ डायरैक्टर ते अपना गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल ਉਹਦੇ 4 ਮੈਂਬਰ। ਲਓ ਵੀ ਅਗਲੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਾਡੀ ਆ ਗਈ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛਣਗੇ ਬੱਚੋ ਵੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਹੜੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟਿਕ ਲਾਵਾਂਗੇ ਪਿਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1784। ਸਮਝ ਗਏ? ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਬੱਚੋ? 6 ਪੀਪਲ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ फाइनांस मिनिस्टर, एक हुंदा सी उस समय सैक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये दो सरकार ने विच आपदे बंदे बाड़ते। एक तां सैक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा
ਇਹ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਊਗਾ, ਖਜ਼ਾਨਚੀ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 4 ਹੈ ਇਹ ਯੂਕੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 4 ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਗ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰੇਗਾ। ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਮਤਲਬ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਪੇਪਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਟਫ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਚ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਐਕਟ ਚ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇਤੀ ਆਲਰੇਡੀ, ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਟੂ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੈਟਰਸ, ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਕਾਮਨ ਪੀਪਲ ਹੋ ਗਏ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ, ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਫੇਅਰਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਟਿਕਲਾਵਾਂਗੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੂਗੀ, ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੂਗੀ। ਬਸ ਇਦੋਂ ਬਾਹਰ ਪੇਪਰ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਜਾਇਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ 1773 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚਿਓ ਕਰਤੇ 3। ਕਿੰਨੇ ਕਰਤੇ? ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਵਾਸ ਰਿਡਿਊਸਡ ਟੂ 3 ਮੈਂਬਰਸ। ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ? 6 ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ? 24 ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 1784 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੈਟਲਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਪਲਾਸੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਨਵਾਬ ਚੱਕਤਾ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਬਕਸਰ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਡੀਆ ਚੱਕਤਾ, ਵਿਆਹ ਬੈਟਲਾਂ। ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਗਵਾਂਢੀ ਪਾਵਰਾਂ ਸੀ, ਫਰਾਂਸ ਪਾਵਰ ਵੀ ਹਰਾਤੀ, ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਖੁੱਲ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਡੱਚ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਰਾਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਡੱਡ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਡੱਚ ਵੜਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਫੇਅਰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਟਰੋਲ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਹੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਵਪਾਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਗੋਰਾ ਪਾਰਟੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਬਰ ਕੰਟਰੀ ਬਣਾਤਾ, ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੋ ਇੱਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਬਰ ਲੈਂਡ ਬਣਾਤਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਇਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦਾ ਮੇਨ ਰੋਲ ਸੀ ਨਾ, ਬਟ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਲ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਟੈਰੀਟਰੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੰਪਨੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਹੈ, ਬੰਬੇ ਹੈ, ਫਲਾਨਾ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ? ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੋਸੈਸ਼ਨਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯੂਕੇ ਦਾ ਬੱਚੋ। ਇਹ ਲੈਂਡ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਰਤੀ ਗਈ 1784 ਦੇ ਐਕਟ, ਵਿਲੀਅਮ ਪਿਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਪਿਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ। ਆ ਲੈਂਡ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਆ ਗੋਲਾ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਸਟਾਰ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। The company's territories in India were for the first time called British possessions in India। ਸਮਝ ਗਏ? ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋਨਾਂ ਐਕਟਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਰੱਖਤੀ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਲੱਗ ਗਈ ਫਿਰ ਛੱਲ ਪੱਟਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਨਿਚੋੜ ਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਡ ਨਿਕਲੇ, ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਸੁਕਾਤਾ, ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੈਣ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲਾਤਾ ਬੱਚੋ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਔਰਤਾਂ 14 ਘੰਟਿਆਂ ਸ਼ਿਫਟ ਲੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਦੇਸ਼ ਨਾਸ ਮਾਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੰਪਨੀ ਕੰਟਰੋਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਗਈ। ਉਧਰੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਫੇਅਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਖੀਰਕਾਰ ਫਿਰ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਆਫ 1793। ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਛਿੱਲ ਪੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਚੱਕ ਦੋ ਫੱਟੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ